कि कश्मीर नाम इस कस्बे का वो सूबे का क्यों पिया। महान ऋषि कश्यप के नां के उत्ते जिथे उसकी अपनी रहायश सी वो नां ते जो बस्ती अगे प्रसिद्ध हुई, बस्ती वसी उसका नाम कश्यप तो कश्मीर है। इतों सतगुरु महाराज साहब जी विदा होकर के संतां नूं सिरोपा दे के जिहड़े आगू सिख सन आओ गरीब नवाज सच्चे पातशाह रस्ते के संतां नूं तारदे आ रहे हैं। करमचंद नाम का सेवक सतगुरां नूं मिलदा है कि उन्हें बेनती की सच्चे पातशाह कृपा करो। बोले वो करमचंद कर जोर कहत है आपन तुम और जपजी के अर्थन की चाहो सुनो सुरोन में राग रखवाओ। कि महाराज मैं जपजी के अर्थ जानने चाहुंदा कि सतगुरु महाराज साहब जी तुहाडे कोलों सुनने चाहुंदा हाँ। कृपा करो मुझ देहो सुनाए तुम बिन अबर ना किसते आए। ये अर्थ जपजी के जो आप जी कर सकते हो होर कोई सुना नहीं सकता, क्योंकि पहले जामे में आप जी की उच्चारण की है गुरु नानक रूप होकर के श्री हरगोबिंद बाग बखाना। उस वे महाराज साहब ने जप के अर्थ महान महान एक आई अर्थ तो ये बड़े महान तो महान हैं। इस करके साध संगत जपजी साहब नूं सारे नूं ही मंगल रूप करके बने हुए हैं। ये पुरातन खालसे दीयां जथेबंदियां विच अज तक इस तरह की वो विचार चली आ रही है, क्योंकि लिखत रूप के अंदर जो पुराने स्रोत हैं उन्होंने ये प्रूफ मिलते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किमें करना है और भोग किस तरह पाना है। तार प्रेम गुरु ग्रंथ का, गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ किमें करना, कहते प्रेम धारण करना। जदों भी बाणी पढ़ो, जिहड़ी भी बाणी पढ़ो प्रेम के सहित पढ़ो। तार प्रेम गुरु ग्रंथ का पाठ करे मन लाए। राग माला पढ़ प्रेम सो भोग जपजी के पाए। ये सासुरी पुराने स्रोतों के अंदर गुरु का हुक्म आपको मिलता है। तो इस करके जपजी साहब नूं मंगल रूप अखंड पाठ आरंभ करते हैं। पहले जपजी का पाठ तो फिर भोग भी जपजी साहब का पाठ करके फिर उस बाद अरदास। इस प्रकार की विचार चली आ रही है गुरु साहब के समय तो, गुरु साहब के हुक्म अनुसार। तो अज है जपजी साहब के कुछ 94 अर्थों की बात, सिद्धांतक अर्थ ने। एक तो होंगे ना भी जपजी साहब की एक एक पौड़ी जी है मूल मंत्र है। जपजी साहब दी 38 पौड़ियां ने। जपजी साहब का श्लोक है अखीर विच, वो तो लड़ीवार कथा जी गुरबाणी की है वो ही विस्तार सहित आनंद मान सकते हैं। इत्थे केवल सिद्धांतक अर्थ हैं, संखेप तो संखेप नाल अर्थन। जिहदे महाराज साहब जी पहला 6 पौड़ियां का महात्म दसणगे, फिर 7वीं पौड़ी का कली का महात्म दसणगे। इस तो बाद 8वीं 9वीं 10वीं ते 11वीं पौड़ी का, ये 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं पौड़ी का दसणगे। फिर 16वीं पौड़ी का, 17वीं 18वीं 19वीं पौड़ी का। इस प्रकार सतगुरु महाराज साहब जी ने ये जिहड़ा विचार है संखेप नाल, क्योंकि जपजी साहब के जे आपां 2 भागों में मन लईए 38 पौड़ियां ने तो उन्होंने 38 का अध है जिथे तक उत्थे तक पूर्व अर्थ बनता। ये मूल रूप के अंदर जपजी का सारा कुछ आ जाता है। एक दो बाद फिर इसे की व्याख्या अगे चलती है। ये संपूर्ण जपजी साहब का भाव जानना
ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਿ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਵਾਕ ਬਖਾਨਾ ਜਪ ਕੇ ਅਰਥ ਮਹਾਨ ਮਹਾਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਥਾ ਵੇਦ ਪਦ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਥਾ ਵੇਦ ਪਦ ਅਰਥ ਉਚਾਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ, ਜੋ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਜਪ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੇਦ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅੱਖਰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੋਲ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੇਦ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਲ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਬਰਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਵੇਦ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵੇਦ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਐਸੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੇਦ ਦਾ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਦ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੇਦ ਭਰੋਸੇ ਪਾਂਡੇ ਡੂਬ ਮਰੇ, ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹੀ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਬਾਤ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਥਾ ਇਸੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੇਦ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਥਮੇ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਹੁਣ ਕੀ ਅਰਥ ਕਰੋਗੇ ਇਸ? ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਣੀ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਦ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹੀ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦਾਂ ਮਹਿ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰੇ ਜੋ ਵੇਦਾਲੇ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਕੀ ਪੁਕਾਰਾ ਕਰਦੀ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, 4 ਵੇਦ ਔਰ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ। ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂਰ ਗਾਲੀ ਹੋਚੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇ। ਬਿਨਾ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਵੇਦ ਹਨ ਚਾਹੇ ਕਤੇਬ ਹਨ, ਵੇਦ
इफतरा पाई दिल का फिक्र न जाए, ये भी पक्ष है गुरबाणी। देखना ये होंदा भी किस पक्ष नूं लैके साडे सतगुरु जी वेद की गल कर रहे हैं। ना तो अपने सिखां नूं वेदां दा उपासक बनाया और ना वेदां दा निंदक बनाया, क्योंकि आदि काल की बाणी ये प्रसिद्ध हो चुकी, बात स्पष्ट हो चुकी है। और सब तो पहले मनुखों के अंदर ब्रह्मा विष्णु शिव जी जिहड़े तीन देवते होंदे है, उन्हां दे विच भी ये गल गुरु ग्रंथ साहिब जी पता दसदे न, चारे वेद ब्रह्मा को दिए, चारे वेद ब्रह्मा नूं अर्पण कीते, पढ़ पढ़ करे विचारी कि इन्हों पढ़ के भी विचार कर संसार में दस। कि हुण वेद का अर्थ गुरु हरगोबिंद साहब जी करन लगे है, ते उसे अर्थ नूं भाई संतोख सिंह साहब जी काव्य रचना के अंदर गुंथन करते, जो गुरु हरगोबिंद साहब जी बोले। महाराज कहते जथा वेद पद अर्थ उचारे, जिहड़ा वेद का अर्थ है ना, जैसा कहते वेद का अर्थ उचारण किया हुंदा है, वेद धातु है, वेद का धातु जिहड़ा है ना, वेद जानना, वेद जानन तो भाव है, वेद धातु है जानना। ये महाराज साहब जी कहते जिहड़ा अर्थ वेद शब्द है, वही अर्थ जप शब्द है, जप पद का भी वही अर्थ है। वो की है दसते हैं, जप के अर्थ महान महाना, ते जप के अर्थ जिहड़े ने निज स्वरूप से निज स्वरूप जन निर्धारै, ते वो निज स्वरूप नूं निर्णय करके धारण करने वास्ते, निज स्वरूप नूं दसण वास्ते। वेद का अर्थ ही निज स्वरूप का जानना, ते जप का अर्थ भी वही है जानना, क्योंकि जप ज्ञाप जानना, ते ये अर्थ शास्त्र जी कीते हुए। इस करके कला इसे ते सूई अटकी रहनी भी जप नाम जपजी साहब का जी, इस करके ये अर्थ देखो भी जप के अर्थ समुचे रूप के अंदर सतगुरु महाराज साहब ने कीते है। साध संगी मैं एक बेनती कर रहा, अज की कथा बाकी के दिनों वर्गी कथा नहीं, अज की कथा आने वाले दिनों के जी कथा उन्होंने वर्गी भी नहीं। अज कथा केवल जिन्हों ये कहती है ना भी विद्वानों की सुनने वाली, तो अनजान ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ अज क्यों लगता है, मैनूं महसूस होता है कि तुहाडे विचों बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ आनंद आ रहा भी शायद अज उपर ना। क्यों? ਜਿਹੜਾ ज्ञान है ਇਹਦੀ तासीर मिठी नहीं, ਇਹਨੂੰ ਅਲੂਣੀ सिल कहा जाता है। ਜਿਹੜੀ चीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ लूण बना होवे वो स्वाद ही नहीं लगता। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ज्ञान भी वो पसंद है ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ स्वाद लगे। ये नहीं देखना भी फायदा किस चीज़ का। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ डॉक्टर ਜਾਂ वैद ना उन्होंने ये नहीं देखना भी मरीज को मिठिया ही दवाइयां देनिया न। वो कहते भी देखो जिहड़ियां कौड़ियां दवाइयां बल्कि मेहदी दी मेहतां जिन्नियां जिन्ना मिठा है, मिठा जिहड़ा मेहदे का दुश्मन है तो कौड़ा मेहदे का मित्र है। ये भी उल्ट है। इस तरह जिहड़ा ज्ञान है ना, ज्ञान दे विच विस्मादी रंग है। ये भावें महसूस होवे भी कुछ बकबका है, स्वादल नहीं है, लेकिन निगरपन इस। और महाराज साहब ने ज्ञान को समझाया कि ज्ञान ना गली ढूंढी है, कथना करड़ा सार ये करड़ है भी ये समझने की लोड़। गुरु कृपा करे, दास अपने वालों पूरा यत्न करे कि आवाज़ तुहाडियां कन्नां तक पहुँचण वेले तक इनू जिन्ना मैं सौखा कर सकता होया, जो जिथे तक मैनू मेरी मत थोड़ी राम थोड़ी मत के अनुसार गुरु साहब का कथन किया होया ज्ञान जो व्याख्या है, जैसे बुद्ध करो प्रकाशा दाता, जिही जी मत विच प्रकाश करेगा शब्दों का चानना तो है जी हो। सो आओ सतगुरु महाराज साहब कहते हैं कि जप के अर्थ जिहड़े ने ये भी जानना,
ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਤਮਾ ਜਾਣ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਉਹੀ ਨੇ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਮਾ ਜਗ ਪਦ ਕੋ ਅਰਥ ਲਿਖੀਜੈ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪ ਅਰਥ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਵੇਦ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਵੇਦ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇਹੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਾਣਨ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਜਨੀਜੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਧਰਿਓ ਪ੍ਰਥਮੀ ਜੋ ਜਪ ਨਾਮ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲਖਤਾ ਹੋਏ, ਜਾਣਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੂੜ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਜਪ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਜਪ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਜਪ ਦੀ ਪੌੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ 39ਵੀਂ ਪੌੜੀ 39ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ, ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਪਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਏਕਾਂਗ ਲਿਖ ਕੂੜਾ ਓੰਕਾਰ ਲਿਖਾਇਆ, ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਨਿਰਵੈਰ ਸਦਾਇਆ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਏ ਨੌ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਪੰਪਾਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਹੈ ਵੀ ਹੋਸੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਦਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੱਚ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਇੰਨਾ ਨਿੱਘਰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਜਪ ਆਦਿ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਰਿਓ ਪ੍ਰਥਮੀ ਜੋ ਜਪ ਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਥਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਬ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਲਿਖੋ ਬਨਾਮ। ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਨਾਮ ਜਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਸਰੂਪ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਵੇਦਰੋ ਜਪ ਪਦ ਦੁਆਇ ਕੋ ਅਰਥ। ਭਾਵੇਂ ਵੇਦ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜਪ ਪਦ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਸਮਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਣਨ ਕੋ ਕਹਿ ਸਮਰੱਥ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਜਾਤੇ ਸੁਨਹੁ ਖਰਚ ਜੇ ਪੌੜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਤੇ ਸੁਨਹੁ ਖਰਚ ਜੇ ਪੌੜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਸੁਣੋ, 6 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਕੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੀਨ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਸੋ ਠੋਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਇਹ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ। ਸਪਤਮ ਹੈ ਬੈਰਾਗ ਅਲਾਵਾ। ਤੇ ਸਪਤਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੈਰਾਗ ਦਾ ਲੱਖਣ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨ ਬੈਰਾਗ ਨਾ ਛੂਟ ਸਮਾਏ। ਬੈਰਾਗ, ਵਿਵੇਕ, ਖਟ ਸੰਪਤੀ, ਮੋਖ ਇੱਛਾ, ਇਹ 4 ਸਾਧਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਹੇ। ਤੇ ਸਾਧਨ 4 ਕਹੇ ਗੁਰਨ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਏਕ ਬੈਰਾਗ ਪੁਨ ਵਿਵੇਕ ਸਬਦਮ ਅਵਰ ਸੁਨ ਮੋਖ ਬੜ ਭਾਗ। हे ਮੁਮੁਖਸ਼ੂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ, ਬਿਨ ਵੈਰਾਗ ਨਾ ਛੂਟ ਸਮਾਏ।
ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਾਰ ਸਾਧਨ ਇਹ ਕਹੇ ਔਰ ਚਾਰ ਸਾਧਨ ਦੂਸਰੇ ਕਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਧ ਸੰਗੀਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਮੰਨਣ ਨਿਧਿਆਸਨ ਤੇ ਤਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧ। 4 ਤੇ 4 8, ਇਹ 8 ਸਾਧਨ ਕਹੇ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤਰੰਗ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਧਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਹੁਣ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਸੋਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜੀਜ ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੀ ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਸਭ ਪੂਰੇ ਦਿਖਾਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੁਦਵਾਜ ਪੂਰੋ ਕੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਝੂਠ ਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਤ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕੇਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਵਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨਦਾਸ ਜੀ ਸੀ, ਪਿਉਦਾਸ ਸਿੰਘ ਭੇਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵੀ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਵਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਦਾਸ ਸਿੰਘ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਵੀਰਦਾਸ ਜੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਬਦੋਚੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਸੰਤ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਤ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਨੂੰਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੂਸਰੀ ਆਫਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਜਾ। 30 ਸਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੋਂ PWD ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਈ, ਤਨਖਾਹ ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਰੌਲ ਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਰਜੀਨਾ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾ 30 ਸਾਲ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰੂੰਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੱਚ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਝੂਠ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੂ। ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲੋ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਾਂਗ ਉੱਪਰ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠ ਦਾ, ਬਈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਮ ਖਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹੇਗਾ ਸੱਚ ਕਹੂੰਗਾ, ਸੱਚ ਇਸ ਸਿਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਲਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਅੱਖਰ 2 ਹੀ ਬੋਲਣੇ, ਤੀਜਾ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਚਾਹੇ 20 ਵਾਰ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ 50 ਵਾਰ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਕ ਜਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ।
वो 2 अखर पका के चले। जज ने वही गल हुई, कहते जी कसम खा। कहते जी ठीक है, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच से सिवा कुछ नहीं कहूँगा। कहते बोल, तेरे हाथों के सामने ते ये आनंद कारज होए सी, रौला आनंद कारज दा सी। कहता सतनाम। वो कहते जज कहता सतनाम नहीं, आनंद कारज होए सी। कहता जी सतनाम। जब 10 बार कहा जज अक गया, कहना मैं तेन गवाई नहीं, कहना सतनाम सतनाम करी जाना। कहते जज साहब भी तुसीं कहा सी भी पहला कसम खा, मैं कसम खा ली भी कसम खा के झूठ बोल जाना ये लोगों का काम हो, मेरा नहीं। कहता फिर सच बोल। कहता जी सच तो फिर नाम ही है दुनिया च, होर तो कोई सच है ही नहीं। तुदबाज कूरो कूर, कहता सान बाकी का झूठ ही झूठ है सारा, मैं नहीं झूठ बोलता। जज कहता लै जाओ इन्हों अपने काम का नहीं है। वो दोनों पासे छटका कहण तो भाव भी नाम तो बिना सब झूठ है। औखी गल थोड़ी जी मैं ये मिसाल इस करके दी है भी थोड़े दिमाग से बहुता वजन ना पवे, सौखा जा भी रहे, कम के नाल गल भी समझ आई जाए। ते अगे दसदे ने भी वेद रो जप पद द्वय के अर्थ। ठीक है बोल दो। बिना ज्ञान सब कूर दिखावा। यहाँ एक पासी ज्ञान तो बिना, ज्ञान की है परमात्मा, जिमें सूरज की किरण चानना, ते परमात्मा सच स्वरूप है। परमात्मा तो बिना जो कुछ दिसता है सब झूठ है। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार है। इस करके सत्य परमेश्वर गत ना है, वो तो बिना सब झूठ है। ते इस करके ताकि मंगलाचरण पौड़ी शब्द में वैराग अलावा बिना ज्ञान सब कूड़ दिखावा। ये पौड़ी के ज्ञान तो बिना सब झूठ दिखाया गया है। सतवीं च बहुरो चार जे पौड़ी बनी। सतवीं तो बाद जिहड़ियां 4 पौड़ियां हैं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ 4 ਪੌੜੀਆਂ। 4 ਪੌੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਹਿੰਦ, ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਰ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ 4 ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਮਹਾਤਮ ਕਥਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ਅੰਤਰਗਤ ਦੇਖ ਮਨ ਸਰਵਣ ਮੰਨਣ ਨਿਧਿਆਸਨ ਤਤ ਤੁਮ ਪਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ। ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਚੱਲੋ। ਸਰਵਣ ਮਹਾਤਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣ ਦੀਆਂ ਕਥਨ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਵੇਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਸਰਵਣ ਮੰਨਣ, ਇਹ ਸਾਧਨ ਸਰਵਣ ਮੰਨਣ ਨਿਧਿਆਸਨ 3 ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਵੇ ਤਤ ਤੁਮ ਪਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 4 ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਅਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੜੀ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੇਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੇਦਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀਆਂ। ਵੀ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਵੇਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੋ, ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਤ ਨਾ ਵਿਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰਜਨ, ਇਹ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਪਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਾ ਬਾਤ ਕਠੈਣੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਮਤ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦਾ ਬਾਹਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 4 ਆਪ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵਣ ਮਹਾਤਮ ਮਹਿਮਾ ਭਨੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੋ ਨਾਮ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 4 ਮਹਿ ਮਨਨ ਦਿਖਾਇਓ। ਅਗਲੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ 4 ਸਾਧਨ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਦੇ 1 ਪੌੜੀ ਵਰਤ ਲਈ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਵਰਤ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਦੀ ਆਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ 4 ਸਿਧਾਂਤ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੰਨੈ
मार्ग ठाक ना पाए मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध। ते ये सारियां जिहड़ियां पौड़ियां मन्ने पाव है मोख द्वार, ये 4 पौड़ियां इको ही साधन है, वो है मनन। जिहड़ा ज्ञान केवल सुनन तक सीमित है, मनन विच नहीं आया, तो सच तो ये है वो ज्ञान ना होए वर्गा है। जदों मनन विच नहीं आई कोई गल, वो तो अनसुनी है, जही जी सुनी जही जी नहीं सुनी। तो जिहड़ा सुनिया है, सुनिया सफला जद होएगा जदों सुनने नूं मनन विच ले। ते मनना सफला किवें होएगा, ये अगे दसणगे जदों निध्यासन विच आ गया। निध्यासन सफला कद होएगा, जदों जीव ईश की एकता जान गई, ब्रह्म ज्ञान हो गया, फिर सब कुछ सफला हो गया। जपजी साहिब नूं ब्रह्म ज्ञान का दाता मन्निया। ते सतगुरु महाराज साहब जी की पावन बाणी अगे दसते हैं जी, ब्रह्म ज्ञान क्यों हेत जनायो। ब्रह्म ज्ञान के कारण ये जनाना किया गुरसिखां नूं। पंच प्रवाण विखे निध्यासन। हुण साध संगी सरवण मनन दो मतलब जिहड़े बैराग पहला दसिया उस पौड़ी दे विच सरवण मनन, ये 2 साधन जिहड़े ने, इहदियां 4-4 पौड़ियां 8 पौड़ियां दे अंदर 2 साधन कथन कीते। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने लड़ीवार जदों भी किते कथा आरंभ होवे, मार्कल विखे होएगी, जदों प्रबंधकां दा संगतां दा विचार होया, ते जपजी साहिब दे अर्थ करन वास्ते प्रबंधकां नूं भी दास दी बेनती होएगी, और आप श्रोता जना उस वेले कोई अणजान वक्ता ना ला बैठे। उस वेले आपां नूं कोई संप्रदा दा चंगा ज्ञानी चाहिए। ये एडी बड़ी स्टेज है ताकि जपजी के अर्थ जिहड़े न वो संपूर्ण खोल खोल के संगतां नूं दसे। मेरा ख्याल है भी घट्टो घट 40 दिनों च जपजी साहिब के अर्थ जे बहुत हिम्मत कोई करे, तगड़ा होकर चलेगा तो थोड़ा चलंत अर्थ करेगा, एक दिन दे विच ते एक शब्द 40 शब्द न जपजी साहिब के 40 दिन लगणगे घट्टो। तो उस तरह भावें 2 दिन के कर दीजिए, वो एक गल वखरी है। तो ये बहुत कुछ बोलने वाला, उस वेले आप जी को पता लगेगा पंच परवान की पौड़ी में कितना पदार्थ है, निध्यासन की पौड़ी कितना ब्रह्म ज्ञान दिता महाराज ने। पंच परवान की पौड़ी के निध्यासन का स्वरूप कथन किया है। महाराज साहब कहते पहला सुनिया फिर मन्निया, फिर उसनूं अमल दे विच लै ते उसनूं परिपक्व अवस्था में लै लिया, निध्यासन कर लिया है। तीनों करते हो करह उपासना। ते इस तो बाद 3 पौड़ियां दे अंदर 3 तरह की फिर साध संगी सृष्टि का कथन किया है। शांत की सृष्टि, राजसी सृष्टि, ते फिर शांत की सृष्टि और तामसी सृष्टि, इन्हां 3 तरह की सी राजसी तामसी शांत की दा पिछली पौड़ी च सारा स्वरूप कथन कर दिता, इकट्ठा कर दिता। तो इस करके इन्हां पौड़ियां दे फिर अखीर दे अंदर हुण गल करनगे गुरु हरगोबिंद साहिब जी कि तत् पद दे लख अर्थ, तोय पद दे लख अर्थ, सलामत पद दे लख अर्थ जिहड़े ने सासवी वो कीते होए। ते अगे दसणगे हां जी चलो। तू सदा सलामत निरंकार। महाराज कहते हुण इन्हां पौड़ियां विच पंच प्रवान निध्यासन की पौड़ी दे विच निध्यासन का स्वरूप कथन करके एक गल होर शुरू की है गुरु नानक ने। वो की है, इस पौड़ी के अखीर विच कहा तू सदा सलामत निरंकार। जो तुम भावे वो छड़ दी जिन्नी जिन्ना आपां नूं लोड़ है वो नहीं इस स्थान पर, तू सदा सलामत निरंकार इन्ना पद कहा। फिर जो असंख जप पौड़ी पूरी पढ़ लवांगे ਉਹਦੇ ਚ फिर यही पद आऊगा तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंधकोर तापसी सृष्टि जी कथन की हुई। जदों ये पढ़ांगे ये फिर अखीर चा तू सदा सलामत निरंकार। फिर असंख नाव असंख थाव की पौड़ी पढ़ांगे, अखीर फिर यही पद आएगा तू सदा सलामत निरंकार। इको गल 4 बार क्यों आ गई?
ये बार बार 4 बार आई, 3 बार नहीं आई, 5 बार नहीं आई, 6 बार नहीं आई, 4 बार क्यों आई? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ 4 ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੋ ਇੱਕ ਤੁਕ ਤਤਮਸ ਉਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਕ ਤਤਮਸ ਉਚਾਰ। ਤਸਮਤ ਜਿਹੜਾ ਤਤਮਸੀ ਮਹਾਵਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਤ ਤੁਯੰ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਵੇਦ ਦੇ 4 ਸ਼ਾਸਨੀ ਮਹਾਵਾਕ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੂੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੂੜ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਦ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੇਦ 4 ਨੇ, 4 ਹੀ ਵੇਦ ਬਰਮਨ ਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਵੀ 4 ਵੇਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹਨ? ਸਾਮਵੇਦ, ਰਿਗਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ, ਅਥਰਵਵੇਦ। ਇਹਨਾਂ 4 ਵੇਦਾਂ ਦੇ 4 ਮਹਾਵਾਕ ਨੇ। ਮਹਾ ਨਾਮ ਵੱਡੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵਾਕ। ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਨਾ ਕਰਮ ਦੀ ਨਾ ਉਪਾਸਨਾ। ਉਹ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਜਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਮਹਾਵਾਕ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਤਕਲੀਫ ਸਮਝਣ, ਪਰ ਜੋ ਸੱਚ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਪ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੱਚ, ਪਰ ਸੱਚ ਲੁਕੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਦੇ 4 ਮਹਾਵਾਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ 1000 ਸੂਤਰ ਬਣਾਏ। 4000 ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੇਦ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਹੈ ਵੇਦ, 1 ਲੱਖ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਵੇਦ। ਉਹਦੇ ਚ 80000 ਸ਼ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਾਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਥਨ ਨਹੀਂ। 80000 ਸ਼ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਕਾਂਡ। 16000 ਸ਼ਲੋਕ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਪਾਸਨਾ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਪਾਸਨਾ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕਰਤੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ 96000 ਸ਼ਲੋਕ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਧ ਪਚਾਤਾ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੇਖੇ ਨਾ ਆਪ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਕਤੀਲਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੀ ਫੜਨਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਾਤਰੀ ਲੈਣੀ, ਲੈ ਲੈ ਦਾਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲਾਵੇ ਕਰ ਤੇ ਯਾਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਭਰੀਆਂ ਬੰਨਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਖਲੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਂਝੇ ਪਿੰਡ ਲਾਉਣੇ, ਧਰਤੀ ਸਵਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਫਲੇ ਜੋੜਨੇ, ਕਪਾਹ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਬੈਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 4-4 ਬੈਲਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਦਿਨ ਫਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਕਿਆ ਬਚਪਨ। 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈੜੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਧੜ ਲਾਉਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਬਾਂ 'ਚ ਪੱਛਮ ਦੀ ਹਵਾ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇ ਨਹਾਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਝੰਜਟ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ? ਦਾਣੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਦਾਣਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੜੀ ਦੇ 'ਚ ਘੁੰਡੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਦਾਣੇ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਤੂੜੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਤੇ ਘੁੰਡੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੇਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਤੂੜੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਤੂੜੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਤੂੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੂੜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ? ਤੂੜੀ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੂੜੀ ਖਿਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵੱਖਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਸ ਜੀ ਕਰਮ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਰ ਕੇ ਉਠਾਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ। ਫੇਰ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੜੀ ਦੀ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੁੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਪਾਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਘੁੰਡੀਆਂ ਤੇ ਦਾਣੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। 4000 ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਓ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉਪਾਸਕ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਜੁੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਗਭਗ ਮਹਾਵਾਕ ਨਾ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 4ਾਂ ਦੀ ਬੰਨਗੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਪਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਹੈ ਸੌਖਾਈ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਦਾਨ ਦਾ ਸੂਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤਤਪਦ ਈਸ਼। ਤਤਪਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਈਸ਼ ਦਾ ਸਾਰ ਸੰਗੀ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਪਦ ਈਸ਼ ਜੀਵ ਤੋਏ ਪਦ ਤੇ ਤਤਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ ਦਾ ਲੱਖ ਅਰਥ, ਤੋਏ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦਾ ਲੱਖ ਅਰਥ, ਅਸਪਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਲੱਖ ਅਰਥ ਹੈ। ਤਤਪਦ ਈਸ਼ ਜੀਵ ਤੋਏ ਪਦ ਅਸਪਦ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਾਵੈ ਮਾਇਆ ਕੇ ਜੈ ਭੇਦ ਤੀਨ ਹੈ ਏਕੈ ਵੇਦ ਬਤਾਵੈ। ਗਿਆਨ ਬਤਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਤਵਸੀ ਮਹਾਵਾਕ ਤਤ ਤੋਏ ਤੇ ਅਸਪਦ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇਹ ਉਸੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ ਦਾ ਮਹਾਵਾਕ ਹੈ ਤਤਵਸੀ, ਰਿਗਵੇਦ ਦਾ ਮਹਾਵਾਕ ਹੈ ਪ੍ਰਗਿਆਨਵਾਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ। ਬਸ ਇੰਨੇ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ ਜੁਜਰ ਵੇਦ ਦਾ ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਸਮੀ ਤੇ ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ ਦਾ ਅਯੰ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ। ਇਹ 4 ਮਹਾਵਾਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਔਖੇ ਹੋਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਔਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਟੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਵਾਕ ਕਿ ਉਹੀ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਏਕਤਾ ਜਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਵਾਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਵਾਕ ਇਹ ਸ਼ਰੁਤ ਮਹਿ 4। ਇਹ ਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਹਾਵਾਕ ਕਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਮ ਤੁਕ ਕਹੀ 4 ਹੀ ਵਾਰ। ਤਾਂ ਇਹ 4 ਵਾਰ ਤੁਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਸਰੋਤ ਤੋਂ? ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਗਾਹਾਂ ਚਲੋ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਉੱਥੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਵੈਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠੋ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਸਭ ਨਾਦ ਵੇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਰਤੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕੇਵਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 14 ਗੁਣ ਵਕਤੇ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਵਕਤੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕ ਕਬੜੇ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਸੁਣੋ। ਸ਼ਕਤ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀ ਪ੍ਰਥਮ ਉਚਾਰੀ। ਸ਼ਾਂਤ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੰਖ ਕੀ ਪਵਰ ਵਿਚਾਰੀ। ਜੇ ਅਸੰਖ, ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੰਖ ਜਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਕੜ ਤਾਮਸੀ ਕਹੀ। ਦੂਜੇ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰੇ ਤਾਮਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਐਸੇ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਹਸੀ ਅੰਧ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਘੋਰ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ,
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਮੌਤ, ਵੀ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚਾਉਣੀ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੂਰਖ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਆਈ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਿਆ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਵੀ ਜਵਾਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਆਇਆ, ਜਾ ਉਹ ਛੋਟਿਆ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ। ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗਲੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਮੌਤ। ਉਹਨੇ 2-3 ਅੱਖਰ ਪਕਾ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮਰ ਗਿਆ, ਗਲੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਢਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ, ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚਲੋ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕੋਈ ਚਲਿਆ। ਰੋਂਦਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਪਿਓ ਇਹਦਾ, ਚਲੋ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ, ਛੱਡੋ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਹਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਮੂਰਖ। ਇੱਕ ਗੂੰਗਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਦ ਚਾੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮਰ ਗਿਆ। ਵੀ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਿਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਆਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਨਲਾਇਕ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਲਾਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਸੀ ਮੂਰਖ, ਦੂਜਾ ਸੀ ਅੰਧ ਮੂਰਖ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਘੋਰ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਤਾਮਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਤੀ ਵਿਖੇ ਦੁਇ ਮਿਸਰਤ ਲਹੀ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਮਿਸਰਤ ਸਾਰਾ ਮਿਲਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਤਾਮਸੀ ਸਾਂਤਕੀ ਦਾ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਇਕਤਾ ਜਖਰਾਈ। ਜੀਵ ਔਰ ਈਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਚਨ? ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਕੇ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ। ਭੋਗ ਮਲ ਜਿਉ ਬਾਸ ਵਸਦਾ ਮੁਕਰਮੇ ਜੈਸੇ ਸ਼ਾਈ। ਇਹ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਚਨ ਹਨ। ਸਚਦਾਨੰਦ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਪਾਈ। ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਆਦਿਕ ਸਭ ਅਰਥ ਸੁਨਾਏ। ਇਹਦੇ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਏ ਹਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਸੁਨ ਸਿੱਖ ਸਗਰੇ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਜਪ ਜੀ ਅਰਥ ਅਹਿ ਅਤ ਗੂਢੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਰਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਜਪ ਜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਗੂੜੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਸਭ ਰੂਢੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਰੂੜੀ ਬਾਣੀ ਆਖੀਏ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਪਰੇ ਕਹਿਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਕਹੇ ਪਰੈ ਸੋ ਜਾਣੈ ਨਾਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਪਰੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਹੀ ਸਮਝੋ ਉਸ ਨੂੰ। ਜੋਗ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸਕਲ ਸੁਨਾਇਓ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜੁੜਨ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੋਗ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਸਿੱਖਿਆਨ ਕੋ ਪੰਥ ਬਿਤਾਇਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਜੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਜੋਗਾਸ ਚਿਤ ਬਿਰਤੀ ਨਿਰੋਧਾ। ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਇਹੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਐਦੋਂ ਪਰੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਚਨ ਮਾਨ ਜਨ ਪਾਇਓ ਗਿਆਨ। ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਬੰਧਨ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਪਾਵ ਹੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੱਜਤ ਜਪ ਜੀ ਪੜ ਜੁਤ ਨੇਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵੀ ਇਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਲਾਗੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ।
ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਲੰਘਾ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਦਾਇਤ ਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅਸਲੇ ਵਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਦ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਸਲਖਾਨੇ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗੁਸਲਖਾਨਾ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸੋਈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਈ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿਰਹਿਣ ਕੇ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾ। ਵਿਰਾਗ ਧਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤਰ ਧਿਆਨ ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਤਿਨ ਕੋ ਗਹਿ ਨਾ ਜਮ ਦੁਖਦਾਈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜਮ ਹੈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਪਜੀ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗੀਤ ਪਾਠ ਹੈ ਨਾ, ਜਮ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਗੁਰ ਬਣਹਿ ਸਹਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰੇ ਉਧਾਰਤ ਜੀਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਦਾਹਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਸਵੀ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਰੋਤੇ ਜਨ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜੈਸਾ ਜੈਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇਹ ਅੰਤਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਪੁਨः ਚੁਕਾਣੀ ਤੇ ਮਤ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼। ਫਿਰੇ ਉਧਾਰਤ ਜੀਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਨਾਥ, ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਕੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਭਾਰ। ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵਨੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵਨੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।